పంచాంగం కలియుగాబ్ది 5128 శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం వర్ష ఋతువు శ్రావణ మాసం శుక్లపక్షం తిథి తదియ నక్షత్రం ఉత్తరా ఫాల్గుని తేదీ 15 ఆగస్టు 2026 వారం శనివారం లోక సమస్త సుఖినో భవతు. To mark dignitaries to kindly grace the church for the Jyoti Prajwalana ceremony. Let this sacred light guide our nation towards wisdom, unity. To perform the Bharatamata Puja, let us seek the divine blessings of Mother India. Saradji Garu, Pathashala Adhyakshulu. Pathashala Adhyakshulu. Vande
Salute. भारत माता की भारत माता की 2 3 या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवन्दमण्डितकरा या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवहि सदति भगवती शुक्लां ब्रह्मविचारसा प्रपरमा आद्यां जगज्जापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासनी संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमतिदे अम्ब विमलमतिदे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमतिदे अम्ब विमलमतिदे जगशिरमौर बनाये भारत बाहुबल विक्रम दे साहसशील हृदय में वरदाय कर दे संयम सत्य स्नेह का वर दे स्वाभिमान बर दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब
Mahanath. यो नः प्रचोदयात् रत्नाकरादौतपदां हिमालया किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाज्यां वन्दे भारतमातरम्। ॐ द्यौ शान्तिः, ॐ द्यौ शान्तिः, अन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, आपः शान्तिः, ओषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवा शान्तिः, ब्रह्मा शान्तिः, सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मातृप्रणाम 1 2 3। సరస్వతి శిశు మందిర్ బడంగ్పేటలో జరుగుతున్న ఈ 80వ స్వాతంత్ర వేడుకలకు విచ్చేసినటువంటి విద్యాపీఠం పెద్దలకి, గ్రామ పెద్దలకి, పాఠశాల ప్రబంధకారిణి సభ్యులకు మరియు ఆచార్యులు, విద్యార్థులకు శ్రీ సరస్వతి శిశు మందిర్ బడంగ్పేట్ తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. So let me introduce today's our chief guest and other dignitaries. Let me introduce first శ్రీమతి అనగా వెంకటలక్ష్మి గారు. సేవలు అందిస్తున్నారు. ఆర్ఎస్ఎస్లో అనుబంధంగా ఉన్నారు. మరియు కేశవ్ నగర్ సరస్వతి నగర్ శిశు మందిర్ పాఠశాల కార్యదర్శి కూడా సేవలు అందిస్తున్నారు. అంతేకాక గతంలో ప్రాంత బాలికా విద్యా ప్రముఖ కూడా సేవలు అందించారు. ఈరోజు మీరు మన స్కూల్కి రావడం చాలా గర్వకారంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. నెక్స్ట్ శ్రీమతి ఉషా చెన్నకేశవ నాయుడు గారు. 2000కు పైగా కవితలు రాశారు. సినిమాల్లో, టీవీ సీరియల్స్లో కూడా డబ్బింగ్ చెప్తారు. రేడియోలో నాటికలు కూడా ప్రదర్శించారు. అంతేకాక సంస్థ ద్వారా గౌరవ సన్మానాలు పొందారు. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. నెక్స్ట్ శ్రీ శ్యామల మాతాజీ గారు, ఇంట్రడ్యూస్ స్కూల్ ప్రబంధకారిణి అండ్ అదర్ డిగ్నిటరీస్. శ్రీ సామ సంజీవ్ రెడ్డి గారు, పాఠశాల గౌరవ అధ్యక్షులు. చాలా కాలంగా మరియు మన స్కూల్తో అసోసియేట్ అయి ఉన్నారు. మదన్ మోహన్ దారక్జీ గారు చాలా సంవత్సరాల నుంచి మన స్కూల్ అభివృద్ధిలో పాటుపడుతున్నారు, నిరంతరం ఉంటారు. నెక్స్ట్ శ్రీ పెద్దబావి నరసింహారెడ్డి గారు. నెక్స్ట్ శ్రీ కార్యదర్శి మరియు పూర్వ విద్యార్థి, వీరు కూడా చాలా కాలం నుంచి మన స్కూల్కి సేవలు అందిస్తున్నారు. శ్రీ రాముడి సూర్యకర్ణారెడ్డి గారు, సహ కార్యదర్శి ప్రబంధకారిణి, వీరు కూడా అల్మాజ్ నుంచి గ్రామ పాఠశాల పూర్వ విద్యార్థి కూడా. నెక్స్ట్ శ్రీ ఆదిత్య నారాయణ దాలియా గారు, వీరు ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త, వీరు మన ప్రబంధకారిణి గౌరవ సభ్యులు. నెక్స్ట్ శ్రీ చిత్రం శ్రీనివాస్ గారు, వీరు పూర్వ విద్యార్థి, మన గౌరవ మెంబర్, ప్రబంధకారిణి మరియు గ్రామ పెద్దలు. నెక్స్ట్ శ్రీమతి బొమ్మోజు విద్యావతి గారు, వీరు మన గౌరవ సభ్యులు, గ్రామ పెద్దలు. నెక్స్ట్ परेड सावधान, परेड विश्राम, परेड सावधान, परेड विश्राम, परेड सावधान, परेड सामने से स्टेपिंग मास्ते चल.
मुरारिसुराचितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं सदाशिवलिङ्गम् देवमुनिप्रवराचितलिङ्गं कामदहनकरुणाकरलिङ्गम् रावणदर्पविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि शिवलिङ्गम् बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं मणिभूषितलिङ्गं मणिपतिवेष्टितचूडितलिङ्गम् दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिविवेचलिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टगणोपविवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्र्यविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसराचितलिङ्गम् परमपदं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लीलास्थतमिदं पुण्यं यत् भवेत् शिवसन्निधम् शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदति Wow, what an incredible facility! Followed by English speech. कुरितिंसवे करुणाम्बुरासि
ವಂದಿತೆ ಜನನಿ ನಾದವಿನೋದಿ ಭುವನ ಪಾಲಿವೆ Master, respected faculty members and my dear friends, I am Jansi from class 10 and I feel very happy and honored to stand before you on this proud occasion of India's 80th Independence Day. Independence Day is one of the most important days in the history of our country. Every year we celebrate it on 15th August to remember the day India became independent on 1947. But our freedom did not come easily. For many years, India was under British rule. Our freedom fighters fought bravely against British rule through protest, movement, sacrifices and strong determination. Great leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Sardar Vallabhbhai Patel and many others played an important role in India's freedom struggle. Millions of ordinary Indians also stood together and supported the movement. After a long struggles and countless sacrifices, India finally became independent on 15th August 1947. Today, as we enjoy the freedom as they gave, it's Independence Day. అందించారు మరియు మన సరస్వతి శిశు మందిర్ పాఠశాల కార్యదర్శి కూడా చాలా కాలం సేవలు అందించారు. థ్యాంక్ యూ సార్. కోనా ఎండి కోనా ఓ నారామయ్య ఎండి కోనా ఓ నారామయ్య సీతమ్మ బంగారు కోనా ఓ నా సీతమ్మ శంభో శంకరమూర్తి జగమూర్తి లఘుమా ఓహో శంకర రామయ్య సంగమా భజనాది భక్తి భజనా ఓ నారామయ్య శంకరమూర్తి లింగమూర్తి
को आज 80 स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। भारत सैकड़ों वर्ष अंग्रेजों के अधीन में रहा। नेहरू जी, नेताजी, पटेल जी, नेताजी आदि नेता अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े। उनके आदत परिश्रम से दिन 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। उस दिन से देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेहरू जी ने दिल्ली में लाल किले पर दिन 15 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय झंडा फहराया था। उन्होंने जाति को संदेशा दिया। स्वतंत्रता समय में मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वतंत्रता समर में यह राष्ट्रीय त्योहार है क्योंकि इसमें देश के सारे लोग अपने धर्म, अपनी जाति को भूलकर आनंद के साथ भाग लेते हैं। यह राष्ट्र हम अपने स्कूल में स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हमारा स्कूल रंग बिरंग कागजों से सजाया जाता है। सुबह 8 बजे स्वतंत्रता दिवस के हमारे प्रधान अध्यापक जी बताते हैं। हम अपने नेताओं के त्याग की याद करते हैं। हम अपने देश के रक्षा के लिए गर्व और प्रतिज्ञा लेते हैं। धन्यवाद।
Good morning to everybody. Today we are celebrating the national festival of the 15th August. For this, the festival which we are celebrating at the premises of the Shishmandi School, the chief guest, the president of the school, Sri Madan Mohan Tarak Garu, and the special invitees from the school, those who came here to witness this festival, from the honorable guest, Srimati Anaga Venkata Lakshmi Garu, Pranta Karyadarshi, Mariyu, one more, the multi-talented personality, Srimati Usha Chennakeshava Naidu Garu. Thank you very much for coming over here, ma'am, on behalf of the school and the management. The parents, donors, well-wishers of the school, and the management committee, and those who are sitting on the dais, all the heads of the people from the different organizations. Those who came here, to everybody, I would heartfully thanks to everybody over here. And also inviting me on this occasion, I thank you very much to the management committee. Here we are celebrating the festival over here to remember the people, the eminent personalities, leaving their assets, leaving their families, leaving the society, and sacrifice their lives for the India. మనకు ఏవైతే నేషనల్ ఫెస్టివల్స్ ఉన్నాయో 15th ఆగస్ట్ అండ్ 26 జనవరి మనం ఏదైతే ప్రతి సంవత్సరము ఈ పాఠశాల ప్రాంగణంలో భారతదేశంలో వాడవాడల ప్రతి స్ట్రీట్లో ప్రతి ఇంటి మీద కూడా మన భారతీయ జెండాను ఎగురవేస్తూ భారతీయ సమైక్యతను చాటేందుకు ఈ భారతదేశంలో జన్మించిన ప్రతి పౌరుడు కూడా ఈ ఫెస్టివల్ కు ఒక రోజు మాత్రమే మనం తల వంచి భరతమాతకు సల్యూట్ చేస్తుంటాం ఈ రెండు నేషనల్ ఫెస్టివల్స్ లో. ఎందుకంటే సుమారు 300 సంవత్సరాలు బ్రిటిషర్స్, డచ్ వాళ్ళు, పోర్చుగీస్ వాళ్ళు పరిపాలించిన ఈ దేశాన్ని సుమారు ఒక 700 పైచలకు 900 సంవత్సరాలు పరిపాలించిన మహమ్మదీయులు, తురుష్కులు, ఇతర దేశస్తులు ఈ భారతదేశానికి వ్యాపారస్తులుగా ప్రవేశించి భారతమాత యొక్క ఆమెను దాస్య శృంఖల విముక్తురాలిని చేసేందుకు ఎందరో మహనీయులు పోరాటం కలిపిన దిశలో ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి, అల్లూరి సీతారామరాజు లాంటి మహనీయులు ఎందరో వారి విలువైన ప్రాణాలను, ఆస్తులను, మేధావులైన ఆ మేధా సంపత్తిని ఈ దేశం కొరకు వెచ్చించి ప్రాణ త్యాగాలు చేసి ఈ దేశాన్ని భారతమాత సంఖ్యలను పెంచుకుని ఫ్రీడమ్ కల్పించే దిశలో మనకు ఈ 15వ ఆగస్టు రోజున మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింది. స్వాతంత్రం వచ్చినా కానీ ఇంకా భారతదేశము కులాలకు అతీతంగా కాకుండా ఇంకా కులాల మధ్యలో నలిగిపోతూ ఎప్పుడైతే భారతదేశం కులాలకు అతీతంగా ఉంటుందో అప్పుడే మనకు నిజమైన స్వాతంత్రం వస్తుందని నేను చెప్పగలుగుతున్నా. The people, those who are trained over here, right from the nursery up to the 10th class, the Saraswati Shishu Mandir school imparting you the best knowledge, the best discipline, and making you the best citizens in the world. The people that are passed out from the schools must be working in the different organizations, different sectors, and different in the abroad. మేధావులను సృష్టించే ఈ పాఠశాల, ఇక్కడి నుంచి పాస్ అవుట్ అయిపోయిన పిల్లలు
ఇవాళ భారతదేశంలో కాకుండా అబ్రాడ్లో కూడా వర్క్ చేస్తున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి. కొంతమంది సైంటిస్టులు కూడా అయ్యారు. మీరు కూడా నేను భావిస్తున్నా, వెన్ యూ పాస్ అవుట్ ఫ్రమ్ హియర్ యూ మస్ట్ బి వర్కింగ్, అండ్ ఆఫ్టర్ యువర్ కంప్లీషన్, వెన్ యూ పాస్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది స్కూల్, when you enter into the next education, after your higher education, when you pass out, wherever you may be, you must be working here, or you must be working in the abroad, in the different countries. మీరు ఎక్కడ ఉన్నా కానీ ఈ దేశంలో జన్మించారు, ఈ దేశం గాలి పీల్చారు, ఈ దేశం పైన జన్మించిన ప్రతి పౌరుడు కూడా మీరు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎక్కడ పోయినా కానీ మన దేశాన్ని మరవద్దు. మీకు విద్యను అభ్యసింపజేసిన మీ అధ్యాపకులను మరవద్దు, మీ గురువులను మరవద్దు, మీ పాఠశాల యాజమాన్యాన్ని మరవద్దు. ఎక్కడ ఉన్నా కానీ ఈ పాఠశాలను మాత్రము దృష్టిలో పెట్టుకొని సదా మనము పాఠశాలకు రుణపడి ఉండాలి. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని దేశభక్తులను తయారు చేస్తుంది, ఈ కార్యశాల మిమ్మల్ని ఉత్తమ పౌరులుగా తయారు చేస్తుంది, ఈ దేశం కొరకు పాటుపడే ఒక సైనికులుగా తయారు చేస్తుంది సరస్వతి శిశు మందిర్ పాఠశాల మాత్రమే. మెనీ స్కూల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ది బడంగపేట్. మెనీ స్కూల్స్ ఐ హావ్ గాన్ త్రూ. ఐ ఫీల్ మై సెల్ఫ్, ఐ డోంట్ సే బట్ ది కమర్షియల్ స్కూల్స్. ఈ పాఠశాల కమర్షియల్ స్కూల్ కాదు. మీకు విద్యను అభ్యసింపజేస్తూ క్రమశిక్షణను దేశభక్తిని రంగడింపజేసి భారతదేశం కొరకు ఉత్తమ పౌరులుగా మిమ్మల్ని తయారు చేసే ఈ కార్యశాల, ఈ పాఠశాల మిమ్మల్ని ఎక్కడ ఉన్నా కానీ, మీరు పోయినాక కూడా ఎక్కడ పోయినా కానీ ఈ పాఠశాలకు రుణంగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నా. చాలా మంది వక్తలు ఉన్నట్టున్నారు. ఐ టేక్ వెరీ ఫ్యూ మినిట్స్. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన నాకు, యాజమాన్యానికి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. జై హింద్, జై భారత్. మీ ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయిను. వీర సైనికులారా, వీర నారీమణులారా, నడవండి, నడుం బిగించండి. మాతృభూమికి ముద్దు బిడ్డలు మీరు. మీ తల్లి రుణం తీర్చుకోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైనది. భగభగమండే సూర్యునిలా కదిలిరండి. నిప్పు కణికలే విజృంభించండి. శత్రువులను భస్మీభటులను చేయండి. ఈ తెల్ల దొరలను తరిమి తరిమి కొట్టి తిరిగి రాని లోకాలకు పంపించండి. శత్రువులను తెగ నరికి ఈ దాత్రిని శృంఖలాల తెర నుండి విముక్తి కలిగించండి. పిడుగులు పడినా, పిరంగులు పేలినా, ఈటాలు విరుచుకుపడినా, తూటాలు చెలరేగిపోయినా మాట తప్పేది లేదు, మడిమ తిప్పేది లేదు. గుండెల్లో వాడి, రక్తంలో వేడి, కండల్లో కరుగుదనం, కళ్ళల్లో కలుగుదనం నింపుకొని ఒక్కొక్క భారతీయుడు ఒక్కొక్క సింహం శత్రువుల గొంతుకల్ని తెగ నరకాలి. నేను సిద్ధం, మీరు సిద్ధమా? హర హర మహాదేవ, హర హర మహాదేవ, హర హర మహాదేవ. ధన్యవాదాలు.
వరుణ్ తేజ, భారతీబాయ్, సందర్భంగా ఈ సరస్వతి శిశు మందిర్ పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాలుపంచుకున్నటువంటి ముఖ్య అతిథులకు, అధ్యక్షులకు, మరి కమిటీ సభ్యులకు, ఆచార్య బృందానికి, ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి తల్లిదండ్రులకు నా యొక్క శుభాకాంక్షలు, ఉదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదే రకంగా విద్యార్థులకు నా యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎంతో మరి పుణ్యభూమి అయినటువంటి ఎంతో ఘన చరిత్ర కలిగినటువంటి యొక్క భారతదేశంలో పుట్టడం మన యొక్క అదృష్టంగా భావించాలని చెప్పి, అదే రకంగా ఎంతో మంది పోరాట యోధులు మరి ఆ రోజు వారి యొక్క కుటుంబాలను మరి చాలా మంది మరి పెళ్లిళ్ళు చేసుకోకుండా కుటుంబాలు ఒకవేళ పెళ్లి అయినా కానీ పిల్లలున్నా కానీ అనేక మంది ఈ దేశం కోసం మరి ప్రాణాలు అర్పించి ఈ యొక్క స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం అందరం కూడా మనం చేసుకోవాలి. మరి అదే రకంగా 15th ఆగస్టు కానీ జనవరి మరి ఏదైతే 26 ఉందో మరి 2 దినాలే కాదు, మనం నిరంతరం కూడా మన మనసులో అలాంటి పోరాటం చేసిన వారి యొక్క స్ఫూర్తి ఉంటేనే మనం రాబోయే రోజుల్లో మరొకసారి విదేశీయుల యొక్క మరి వాళ్ళ యొక్క పొరపాటు ఏదైతే జరిగి మనం మరి విదేశీ పాలనలో ఏదైతే వెళ్ళామో నిరంతరం మనం అప్రమత్తమై ఈ యొక్క దేశం యొక్క దేశభక్తులుగా మరి యొక్క స్వాభిమానంతో భారతదేశంలో మరి ఈ రోజు మరి ఎంతో ఘన చరిత్ర కలిగినటువంటి మహాభారతం, మరి రామాయణం, శ్రీకృష్ణుడు, మరి అర్జునుడు పాశుపదార్థం, ఆ రోజే బ్రహ్మాస్త్రం ఈ రోజు అంటున్నాం. పాశుపదార్థం మనం ఎప్పుడో 1000 సంవత్సరాల కిందనే మనం సంపాదించడం జరిగింది. మన యొక్క గణిత శాస్త్రాన్ని విదేశీయులు కొల్లగొట్టి వారు ఈ రోజు మనకన్నా ముందున్నామని చెప్పుకుంటా ఉన్నారు. మరి ఏదేమైనా మరి ఈ యొక్క భారతదేశ పౌరులుగా మనమందరం స్వామి వివేకానంద లాంటి నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్, ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి, మరి అనేక మంది సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ లాంటి వాళ్ళని స్ఫూర్తి పొందుతూ మనం చక్కని మరి పౌరులుగా మరి మనం అందరం కూడా ఉండాలని చెప్పి ఒక దేశభక్తి, ఒక మన యొక్క పండుగలు, ఆచార వ్యవహారాలు ఏ దేశం అయితే పాటిస్తుందో ఆ దేశము మరి మనగలుగుతుందని చెప్పి ఈ యొక్క మహాచేతమైన చరిత్ర కలిగినటువంటి యొక్క భారతదేశంలో పుట్టినందుకు మనందరం కూడా మరి గర్వించాలి. అదే రకంగా దేశ రక్షణ కోసం ప్రాణాలు అర్పిస్తూ మన యొక్క సేవల కోసం మరి బార్డర్లలో నిరంతరం మన యొక్క రక్షణ చేస్తున్నటువంటి సైనికులకు సెల్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి సైనిక సంపత్తి కోసం శాస్త్ర సాంకేతిక విజ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఇస్రో లాంటి సంస్థలు మన యొక్క రాకెట్లు కానీ మన యొక్క సైనిక సంపత్తికి చేస్తున్నటువంటి సైనికులకు, అదే రకంగా మనం ఏవైతే రోజు భోజనం చేస్తున్నామో వారి యొక్క రైతన్నులకు, కిసాన్లకు కూడా మనం చేతులెత్తి నమస్కరించి వారి యొక్క కృషిని గుర్తించవలసిన అవసరం ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదే రకంగా ఏదైతే ప్రోత్సాహకం మరి ఈ సంవత్సరం 25-26 500 వచ్చినటువంటి విద్యార్థులకు ఏ రకంగా అయితే ఇవ్వడం జరిగిందో మరి 26-27 కూడా మరి ఏదైతే విద్యార్థులు ఉన్నారో మీరు ఎంతమంది అయినా కానీ మొత్తం 52 మంది మొత్తం 500 పైన వచ్చినా కానీ నా తరఫున అడ్వాన్స్ గా నీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి 500 రూపీస్ మీ అందరూ కూడా నా తరఫున అందజేయడం జరుగుతూ ఉంటుందని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ దేశం కోసం మనం అందరం కూడా దేశభక్తితోని మనం ఎక్కడ చదువుకొని ఎక్కడ వెళ్ళినా సరే మరి ఒక పరిణామం ఏదైతే మనం ఉంటేనో మన యొక్క ఎక్కడైనా వ్యక్తిత్వం కానీ మన యొక్క ఉనికి కానీ ఎక్కడైనా వ్యక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడంటే శ్రీ సరస్వతి శిశు మందిర్ నుంచి మరి పూర్వ విద్యార్థి అని చెప్పి మరి చెప్పే విధంగా మీరందరూ కూడా రాబోయే రోజులలో మంత్రులు ఎన్నో ఉన్నటువంటి స్థానాలలో ఉండి మరి ఈ దేశం కోసం సేవలు అందే విషయంగా తయారవ్వాలని ఎప్పటికి కూడా ఈ పుట్టిన ఊరు కానీ చదువుకున్న స్కూల్ కానీ ఈ ఆచార్యులు కానీ ఈ కమిటీ మెంబర్లు కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి గుర్తించుకుంటూ రాబోయే రోజుల్లో ఎన్నో ఉన్నత శిఖరాలకు వెళ్లాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుని కోరుకుంటూ మరొకసారి స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తా ఉన్నాను. జై హింద్, జై భారత్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్.
बोला भारत माता की, बोला भारत माता की। This was a very devotional meeting.
నా పేరు ఉషా చెన్నకేశవుల. నేను డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్. మూవీస్కి, సీరియల్స్కి వాటికి డబ్బింగ్ చెప్తాను. ఆ విధంగానే నాకు మన గాంధీ గారితో పరిచయం ఏర్పడింది. ఆయన చాలా బాగా చెప్తారు డబ్బింగ్. ఆయన ఎప్పుడు ఒక మాట చెప్పారు, మా స్కూలు మా సరస్వతి శిశు మందిర్ చాలా గొప్ప, అట్లా ఇట్లా. అంటే ఏముంటుందండి, ఏ స్కూల్ అయినా మనకి చదివే చెప్తారు కదా, అంతకంటే ఏముంది అని నేను అన్నా. లేదు మేడం, మీరు ఒకసారి మా స్కూల్కి రండి, అప్పుడు మీ అభిప్రాయాన్ని మీరు మార్చుకుంటారు. మా దగ్గర చదువు ఒక్కటే కాదు, సంస్కారము, మన ధర్మము, మన హిందూ సంప్రదాయాలు అన్ని రకాలుగా చెప్తారు. మీరు వచ్చి చూసి తర్వాత మాట్లాడండి, నేనేం చెప్పను, మా దాని గురించి నేను చెప్తే గొప్ప చెప్పుకున్నట్టుంటది, మీరు రండి అన్నారు. ఇది ఒక 2 నెలల నుంచి చెప్తూనే ఉన్నారు. సరే వస్తాను సార్ అది ఇది అనుకున్నాను. కరెక్ట్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ అనుకున్న తర్వాత అనుకోకుండా నాకు సర్జరీ జరిగింది. ఈ రోజుకి 4 రోజులు అంతే, కుట్లు కూడా విప్పలేదు. ఇంకా మా ఇంట్లో వాళ్ళు, ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రాంకి వెళ్ళడం అవసరమా, నువ్వు నిల్చునే శక్తి లేదు, నీకు ఏం లేదు, జస్ట్ బ్రెడ్ పాలు తప్పితే ఇంకా నేనేం తీసుకోవట్లేదు, అవసరమా అన్నారు. లేదు ఆయన అంత గొప్పగా చెప్పారు, ఆ స్కూల్ ఎందుకు చెప్పారు అట్లా అనేది, వేరే స్కూళ్లకు ఈ స్కూళ్లకు ఉన్న తేడా ఏంటి అనేది. ప్రతి ఒక్క చిన్నారి, ప్రతి ఒక్క బాలుడు బాలిక ఒక సంస్కారయుతమైన ప్రవర్తన, క్రమశిక్షణ అన్ని కలిగి ఉన్నారు. వీళ్ళు తప్పకుండా రేపు భవిష్యత్తులో భావితరాలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తారు, అదైతే గ్యారెంటీ నాకు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే వేరే స్కూళ్ళల్లో ఇచ్చే ఓన్లీ చదువు, మార్క్స్, వాటి వేటలోనే, నెక్స్ట్ వాళ్ళు డబ్బు సంపాదన కోసం మాత్రమే ఆ చదువు ఉపయోగపడుతుంది. కానీ ఇక్కడ చదువుకునే ప్రతి విద్యార్థి
ఒక బాధ్యతాయుతమైన దేశభక్తుడుగా మన దేశానికి సేవ చేయడానికి కానీ మన పౌరులకు సేవ చేయడానికి కానీ ఏదో ఒక రకంగా మీరు పుట్టినందుకు మీరందరూ ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చున్నారు, కింద కూర్చున్నారు. కానీ మీ అందరికీ ఏమనిపిస్తుంది? మేము ఎప్పుడైనా సరే స్టేజ్ మీద కూర్చోవాలి, ఎప్పుడైనా సరే మేము గొప్ప వాళ్ళం కావాలి. మరి కావాలంటే ఏం చేయాలి? ముందు బాగా చదువుకోవాలి, మన ధర్మాన్ని రక్షించుకోవాలి, మన దేశాన్ని రక్షించుకోవాలి. అందరూ దేశభక్తులే కాలేరు. మీకు ఇష్టమైన రంగంలో ఒక్కొక్కరికి చదువు మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, ఒక్కొక్కరికి పేరు కావాలని ఉంటుంది, ఒక్కొక్కరికి డబ్బు కావాలని ఉంటుంది. కానీ ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? మీరు బాగా చదువుకుని గొప్ప గొప్ప పదవుల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అవన్నీ మీ దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి. వాటి కోసం మీరు ఏ శ్రమ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. చేయాల్సిన శ్రమ ఒక్కటే చదువుకోవడమే. మన ముందు దేశభక్తులు వాళ్ళు మనకు స్వాతంత్రాన్ని తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు, ఎంతో కష్టపడ్డారు, ఎన్నో ధన మాన ప్రాణ అన్నిటినీ త్యాగం చేసి మనకు తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు. మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆ స్వాతంత్రాన్ని మనం జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. మన బార్డర్లో ఎంతో మంది సైనికులు మన కోసం రాత్రనక పగలనక తిండి లేకుండా నిద్ర లేకుండా ప్రాణాలు అర్పిస్తున్నారు. మనం ఇక్కడ హాయిగా ఉంటున్నాం. దేనివల్ల? వాళ్ళందరి వల్ల. మరి వాళ్ళందరి రుణం మనం తీర్చుకోవాలి కదా. పంజాబ్ లో ప్రతి ఇంటికి ఎంత మంది పిల్లలు ఉంటే అంత మంది మిలిటరీకి వెళ్ళిపోతారు. అది వాళ్ళకు గర్వకారణం. వాడు చనిపోయి ఆ తల్లికి 5 మంది పిల్లలున్నా 5 మందిని అక్కడికి పంపిస్తారు. ఎందుకు? దేశభక్తి. మన దేశాన్ని మనం రక్షించుకోవాలి. మన దేశానికి వాళ్ళు చచ్చిపోయినా దేశానికి గర్వకారణం. వాళ్ళ శవానికి కూడా సంస్కారం చేయడానికి కూడా అది మిలిటరీ వాళ్ళతోని చాలా గొప్పగా చేస్తారు. ప్రతి తల్లి గర్వపడుతుంది, ప్రతి పౌరుడు గర్వపడతారు. రేపు మీరు కూడా గొప్ప గొప్ప స్థానాల్లోకి పదవుల్లోకి వచ్చినప్పుడు అది మీ ఒక్కళ్ళకే కాదు, మీ తల్లిదండ్రులకు, మీకు గురువులు ఎవరు ఉంటారో వాళ్లకు, మీరు చదివిన విద్యా సంస్థలకు, మీ ఊరికి, మీ రాష్ట్రానికి, మీ దేశానికి అన్నిటికీ మీ వల్ల పేరు వస్తుంది. ఫలానా విద్యార్థి మావాడు, మా ఊరి వాడు, మా స్కూల్ వాడు, మా స్కూల్లో చదువు చెప్పించాం మేము, నా శిష్యుడు అని మీ గురువులు కూడా గర్వంగా చెప్పుకుంటారు. అటువంటి మంచి పొజిషన్కి మీరు అందరు రావాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన కమిటీ సభ్యులకు, స్కూల్ యాజమాన్యానికి ధన్యవాదాలు. నేను అస్మిత నెక్స్ట్ బాలకృష్ణ రికార్డి. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. చదువుతున్నాను. గౌరవనీయులైన వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ, ఉపాధ్యాయులు మరియు నా ప్రియమైన స్నేహితులారా, 20వ స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. 1947 ఆగస్టు 15న అనేక మంది స్వాతంత్ర సమరయోధుల త్యాగాలు, పోరాటాల ఫలితంగా మన దేశానికి స్వాతంత్ర్యం లభించింది. మహాత్మా గాంధీ, భగత్ సింగ్, నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్, సర్దార్ వల్లభభాయ్ పటేల్, అల్లూరి సీతారామరాజు వంటి ఎందరో మహనీయులు తమ ప్రాణాలను దేశం కోసం అర్పించారు. వారి త్యాగాలను మనం ఎప్పటికీ మరువకూడదు. స్వాతంత్ర్యం అంటే కేవలం స్వేచ్ఛ మాత్రమే కాదు, దేశ అభివృద్ధికి బాధ్యతతో పనిచేయడం, చట్టాలను గౌరవించడం, ఐక్యతను కాపాడటం, ప్రతి పౌరుని గౌరవించడం కూడా మన కర్తవ్యం. భారతదేశం విజ్ఞానం, సాంకేతికత, వ్యవసాయం, క్రీడలు అనేక రంగాల్లో ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. ఈ విజయాలను మరింత ముందుకు తీసుకువెళ్లే బాధ్యత యువతపై ఉంది. ఈ 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా మనమందరం దేశ ఐక్యత, సమగ్రత, అభివృద్ధి కోసం కృషి చేస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేద్దాం. దేశమంటే మట్టి కాదో, దేశమంటే మనుషులో అనే మహాకవి గురుజాడ అప్పారావు గారి మాటలను మనం ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకుందాం. జై హింద్, జై భారత్. ధన్యవాదాలు. అమృతం ప్రపదే ప్రజాపతే ప్రియాం సర్వమనార్థం ప్రపదే ఇదమహం పంచదశేన వజ్రేణ నిశ్శబ్దం భ్రాతవ్యమవక్రమామి యోస్మాన్ దృష్టి హింసాయం దుష్మః
नीतये गुरुनानां यदातये निहोदा सत्यपरिषे सन्त्वा समृद्धिरङ्गिरः गुरुदेव वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्या जनश्रवायम् अच्छा देव विवाससि हेमत हरि ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु तत्सतु। కొనసాగుతున్నది.
నింపడానికి, దేశం కోసం పోరాడటానికి ఎంతో పనికొచ్చింది. తర్వాత దాన్ని అప్పుడు అందరూ ఆలపించి వందే మాతరం అని అందరూ దాన్ని నినాదంతో ముందుకెళ్ళి ఎంతో మంది స్వాతంత్రోద్యమ పోరాటంలో పాల్గొన్నారు. తర్వాత బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఎప్పుడైతే గమనించిందో ఇదేదో చాలా మనకి కొంచెం ఇబ్బంది కలిగేటట్టుంది, వందే మాతర గీతం ఇలా దాన్ని మనము పాడటానికి అనుమతిస్తే ఎక్కువ మంది స్వాతంత్రోద్యమంలో చేరతారు, స్వాతంత్రోద్యమ స్ఫూర్తి దేశమంతా వెళ్తుంది అని చెప్పి ఏం చేశారు, కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత 1937 ఆ ప్రాంతాల్లో దాన్ని బ్యాన్ చేయటం జరిగింది. తర్వాత మళ్ళా స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత 1950వ సంవత్సరంలో భారతదేశము అనేక కారణాలతోటి అందులో మొట్టమొదటి 2 చరణాలని మాత్రమే దాన్ని తీసుకుని జాతీయ గీతానికి సమానమైన హోదాని కల్పిస్తూ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయటం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే 150 సంవత్సరాలు వందే మాతర గీతం రచించి దాన్ని ఆలపించిన 150 సంవత్సరాలు. దీన్ని మనం కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము. భారత ప్రభుత్వం కూడా ఇప్పుడు 5 చరణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని కూడా ఈ సంవత్సరము ప్రతి పాఠశాలలో, ప్రతి స్కూల్లో, ప్రతి గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో అన్ని చోట్ల దాన్ని ఆలపించాలి అని ఒక జీవో కూడా పాస్ చేసింది. దాని ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 25 ఉదయం 11 గంటలకి సామూహిక వందే మాతర గీతం యొక్క ఆలాపన అది జరగాలి అని నిర్ణయం చేసింది. దానివల్ల ఏంటంటే గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లోకి మన దేశం యొక్క పేరు వెళ్ళాలి అనేది దాని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము. 11 గంటలకి మనము ఎక్కడున్నా, ఎయిర్పోర్ట్ లో ఉన్నా, రైల్వే స్టేషన్ లో ఉన్నా, స్కూల్లో ఉన్నా, బస్ స్టాండ్ లో ఉన్నా, ఎక్కడున్నా సరే 11 గంటలకి అక్కడే నుంచొని మనం అందరం కలిసి సామూహికంగా వందే మాతరాన్ని 5 చరణాలతో మనం దాన్ని ఆలపించాలి. మీ స్కూల్ ఉందనుకోండి, మీరు అందరు ఇక్కడ వచ్చి అసెంబ్లీ అవ్వచ్చు, మీ కమిటీ మెంబర్స్, పేరెంట్స్, గ్రామ ప్రజలు అందరినీ ఇన్వైట్ చేయొచ్చు స్కూల్కి. చేసుకుని స్కూల్లో నుంచొని ఉదయం 11 గంటలకి మనము వందే మాతర గీతాన్ని ఆలపించి దాన్ని ఒక వీడియో తీసి మనము ఫేస్బుక్లో, ఇతర సోషల్ మీడియాలో మనం పోస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది వందే మాతరం యొక్క గొప్పతనం. దీని స్ఫూర్తిని మీ అందరూ గుర్తించి దీన్ని మీరు మనసులో నింపుకొని మీ జీవితంలో ముందుకెళ్ళాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. నేను వందే అని చెప్తాను, మీ అందరూ మాత్రం అని చెప్తారా? ఓకే, బ్యాక్ స్ట్రైట్, ఆల్ ఆఫ్ యూ బ్యాక్ స్ట్రైట్. Close your eyes. Take a deep breath. Gently open your eyes. వందే మాతరం యొక్క స్ఫూర్తి, అందులో ఉన్న జాతీయ భావన, ఏ ఉద్దేశంతో వందే మాతరం రచించారు, అందులో ఒక గొప్పతనం బడంపేట గ్రామ ప్రజలందరికీ సిరి సరస్వతి విద్యా మందిర్ ద్వారా తెలియాలి. ఇప్పుడు గట్టిగా మనసులో నుంచి చెప్పాలి, వందే వందే వందే. వెరీ గుడ్, కీప్ అప్ ద స్పిరిట్. ధన్యవాదాలు. పదవి విరమణ మా స్కూల్ నుంచి చేశారు. మన ప్రాంత కార్యదర్శి గారు శ్రీ అనగా వెంకటేశ్వర గారికి సన్మానం. దాంతోపాటు శ్రావణ మాసం సందర్భంగా మన రండి.
560. 1, 2, 1, 2, 3. Next. Barbie boy. 1, 2, 1, 2, 3. 8, go, 3. గౌరవ పెద్దలు శ్రీమతి శ్రీ అనగా వెంకటలక్ష్మి గారు, ప్రాంత కార్యదర్శి గారు ఈరోజు మా పాఠశాలకు రావడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. అదేవిధంగా శ్రీమతి ఉషా చంద్రకేశవ నాయుడు గారు, వారు కూడా మా యొక్క పాఠశాలకు వచ్చేసి అందుకు వారికి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా గౌరవ అధ్యక్షులు శ్రీ మదన్ మోహన్ ధరక్జీ గారికి, శ్రీ సామ సంజీవ్ రెడ్డి గారికి, పాఠశాల కార్యదర్శి మల్లికార్జున్ గారికి, కమిటీ సభ్యులకు, ఇక్కడ చేసినటువంటి పోషకులకు, గ్రామ పెద్దల